तुमे पढ़ीच टेन्स को मु टेन्स को देखी माने मो सार जो टेन्स पढ़े मते मते टेन्स देखिकी पढ़े बर्तमान चिंता करूँ सार टेन्स को आम देखा किपरि पढ़ा किपरि देख जदि तुम मैंने भावुच जे मु तुमको V1 V2 V3 हेल्पिंग भर्ब मेन भर्ब ना बिल्कुल से कथा मुझे आलोचना करी मुझे आलोचना करी से कथा जे आम जी इंग्राजी रे कथा कहूचे एक्टिव वॉइस कथा कहूचे टेन्स रिलेटेड जी आम सेंटेंस लिखुचे ताकू आम किपरि लॉजिकल भाव में आज देखा लॉजिकल भाव में आज बुझा विदाउट क्रामिंग एनी सिंगल रूल ऑफ द टेन्स आम कौन गोटे सिंगल रूल टेन्स रे घुसबानी आम टेन्स रे रूल न घुसिकी टाइम लाइन रखिकी 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 आम देखा जे एक्चुअली टेन्स सेंटेंस टी आम टाइम लाइन कौन आउ टाइम लाइन रखिले रखी पार्छ कि नहीं है आमर जो चारिटा फॉर्म अच्छी चारिटा आस्पेक्ट अच्छी सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस आउ परफेक्ट एठी मु लिखिची परफेक्ट कंटिन्यूअस तापर लिखिची परफेक्ट है आर भी कारण कहबी आउ कौन आम जो सिंपल बोली कहूने सिंपल आपको सिंपल कहीं कह जाए अच्छा सिंपल को आउ गुटे आम कहू कौन कहू इनडेफिनाइट कौन कहू इनडेफिनाइट है आपको सिंपल आउ इनडेफिनाइट भितर पार्थक्य कौन है ताकू भी आलोचना करवा माने जदि मोटामोटी भाव में कहबी टोटाल ए टू जेड माने जहाँ भी आम रही डाउट ये टेन्स उपरे सब आलोचना करवा जदि तुम मैंने चैनल को नुआ थाओ ताले एबे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाई देव कहीं जो टॉपिक भी मुझे चैनल में पढ़ाए मुझे एत डीपली जाए आउ एते रूट लेवल में पढ़ाए जोटी कि डाउट किसी पिला माने रहिबोनी हैला ताले देखो आरंभ करवा आमे सिंपल कौन कंटिन्यूअस कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन आ परफेक्ट कौन आ तो टेन्स समस्त जानी थी देखो ये जो टाइम लाइन मुझे तैयारी करी आपको तुम केमी देखो देखो यही पॉइंट को आम नवा प्रेजेंट कौन नवा प्रेजेंट यहाँ को नवा प्रेजेंट अच्छा यहाँ को नवा प्रेजेंट एटा भी प्रेजेंट एटा भी प्रेजेंट है अच्छा मत कहल प्रेजेंट आगू गले कौन ना सर प्रेजेंट आगू गले फ्यूचर आसो अच्छा मत कहल प्रेजेंट पछू गले कौन ना सर प्रेजेंट पछू गले पास्ट आसो है ताले ये होगला अतीत ये होगला भविष्य ताले आमे कोउट रहिले आमे रहिले वर्तमान माने ये वर्तमान सिचुएशन आमे अच्छे है एबे आमे गुटे गुटे डाउट क्लियर करिवा प्रथमे देखिबा इंडेफिनाइट कौन तापर देखिबा सिंपल कौन है इंडेफिनाइट जमी प्रेजेंट देखिबा पास्ट देखिबा फ्यूचर देखिबा हैं तापर देखिबा पुणी इंडेफिनाइट कौन सिंपल कौन तापर कंटिन्यूअस तापर परफेक्ट कंटिन्यूअस तापर परफेक्ट एटा देखिबा हला आ रूल्स बिल्कुल मु घुसेबिनी आ आकु देख साला परे रूल्स गुडाक जेमिति लागिबो माने किछि लागिबन तुमको माने तमे सब मन रहियो रूल्स हैला देखो प्रथम कथा होची आकु हम इंडेफिनाइट काहे कहबा मु दीटा एग्जांपल लेमी से दीटा एग्जांपल ले कौन पाई आकु हम इंडेफिनाइट कहले तार उत्तर तुमको आज मिलियो हैला देखो मु तुमको कहली मु दीटा एग्जांपल लिखुची मु लिखिली आई लव आई लव आई लव आई लव क्रिकेट आई लव क्रिकेट आई लव क्रिकेट आ गोटे एग्जांपल लिखिली आ गोटे एग्जांपल लिखिली वी लिव इन द अर्थ कौन लिखिली वी लिव इन द अर्थ ये दुटा एग्जांपल लिखुची है आमे जदि तुम से रूल्स हिसाब से देखा ताले ये है भर्ब रो बेस फॉर्म V1 ये है ऑब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट ताले सब्जेक्ट भर्ब V1 आउ ऑब्जेक्ट हेले आको हम प्रेजेंट सिंपल आ प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोली कहले हेले इंडेफिनाइट बोली काहे कहले आकु काहे हम कंटीन्यूअस कहले मु लिखिली एडी एग्जांपल आई एम राइटिंग हैला आई एम राइटिंग मु लिखुची आई एम राइटिंग ए लेटर मु चिठी लिखुची आई एम राइटिंग ताले जदि वर्तमान हुए संध्या 7टारे मु चिठी लिखा आरंभ कली आउ बर्तमान होती 7:05 ताने एबे सुधा मोर कार्यटी जारी रही कंटिन्यू ताने कौन कहली ना एटा कंटिन्यू आम समय रेखा रखिपारे कितु इंडेफिनाइट क्षेत्र में कौन होची ना मु कहली आई लव क्रिकेट अच्छा ये जदि अतीत ये जदि वर्तमान ये जदि भविष्य मत कहल आई लव क्रिकेट टाक मुझे कौटी रखी आई लव क्रिकेट माने कौन मुझे समय रेखा केमती रखिपारि कि मुझे ना एवटू मु क्रिकेट भल पाऊली ये आइला सरीगला ना एवटू भल पाऊली ना वर्तमान सरीगला ना वर्तमान आरंभ करनी भविष्य को भल पाऊँ सरीज ना कि कहीपरि ना कहीं मु क्रिकेट को भल पाऊली अतीत एबे भी भल पाऊँच भविष्य में भल पाई क्रिकेट को से भाया कथा देखा वी लिव इन द अर्थ आमे माने पृथ्वी रे रोचु गत काली आमे माने पृथ्वी रे थिलु आज भी पृथ्वी रे अछु जेते दिन पृथ्वी रे थिबा आमे पृथ्वी रे रहिबु ताहले वी लिव इन द अर्थ माने कोन वी लिव इन द अर्थ माने होची आमर एटा नीतिदिनिया कथा बा एटा परमानेंट ट्रुथ है ताने परमानेंट ट्रुथ माने ताको आमे समय रेखार दर्शाई पारने आमे माने अतीत रहउथलु वर्तमान ले रहउचु भविष्य रे भी रहिबु हैं मु कहली बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मु कहली
ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ମୁଁ କହିଲି ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲ ଗତକାଲି ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଉଡ଼ୁଥିଲେ? ଜହ୍ନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ନା? ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଆରେ ଗତକାଲି ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ ଇଏ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟ ରେଖାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରିଲେ କି? ସମୟ ରେଖାରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟ ରେଖାରେ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ତା ନାଁଟାକୁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ? ଇନଡେଫିନାଇଟ୍, ଅନିଶ୍ଚିତତା। ତାର ନିଶ୍ଚିତ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆଇ wake up 7 AM in the morning. I wake up 7 in the morning. I wake up at କ'ଣ? I wake up at 7 AM in the morning. ସେଟା ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଶୋଇକି ଉଠେ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ଅନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିଛି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖ। ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠେ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠିଥିଲ ନା ଉଠିନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗତକାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଉଠିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଠିବ ନା? ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ତମ ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ଏଟା ତମର ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠୁଛ। ତାର କିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଡଭର୍ବ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଆଡଭର୍ବ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେ ଏ କାମଟା କେତେ ହେଇଛି ବା କେତେ ବାକି ଅଛି। ତମର ଅଭ୍ୟାସ, ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠ। ତେଣୁକରି ତମେ କାଲି ବି ଉଠିଥିଲ, ଆଜି ବି ଉଠିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଛ। ଏଇଟା ତମର ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁକରି ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? এটা টাইম লাইনে ডিনোট ହେଇପାରିବନି। ତମର ଏଟା ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆକୁ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ମାନେ କେଉଁଟା? ସକାଳ 7ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁକରି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆକୁ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର। କ'ଣ କହିଲି? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚରଟାକୁ ମୁଁ ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁଠି ରଖିବି? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର, ମୁଁ ଗତକାଲି ଟିଚର ଥିଲି, ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, କାଲି ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲି, ତାପରକୁ ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲି, ତାପରକୁ ଲେବରର ହେଇଗଲି, ନା ତାପରକୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସେମିତି କି? ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତମେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତମ ଷ୍ଟେଟ୍। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ରଖିଲୁ। କାହିଁକି? ନା ଯେହେତୁ ସମୟ ରେଖାରେ ଆର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସମୟ ରେଖାରେ ଆମେ ଆକୁ ଡିନୋଟ୍ କରିପାରୁନେ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରଖୁଛେ? ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଉପରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଇନଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମି। ଯଦି ମୋତେ ଆର 500 ଲାଇକ୍ 100 କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଟେଲରେ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝାନ୍ତିନି ହେଲା, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝେଇମି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ସିମ୍ପୁଲ୍ ବା ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ କଥା ଆମେ କହିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ନା ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲିନି। ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା ଆକୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସମୟ ରେଖାରେ ଆକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କାମ ମୋର ଜାରି ଅଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? କାମ ମୋର ଜାରି ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲେଖୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କାଳି ଜାରି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି, ମୋ ଲେଖିବା ଜାରି ରହିଛି ବା ମୋ ପଢ଼ାଇବା ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ କ'ଣ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି କ'ଣ? ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବି ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ରାଇଟିଂ। ଆଇ ଲଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଯେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ରାଇଟିଂ V1 ING ଫର୍ମ। ଏହାକୁ ଭାବିବନି ଯେ ଏଟା আমি କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଏଟାକୁ ଜିରନ୍ ବୋଲି କହୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ। ଇଂରାଜୀର ଜିରନ୍, যেটাকে আমি নাউন ভাবে ব্যবহার করিথাও হেলা। আডভান্স টেন্স আডভান্স ভর পড়লে আ বিষয়ে আমি পড়িবা। আচ্ছা মতে কুহ, কন্টিনিউয়াস টেন্সরে আমি কোণ করু? মু প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটরে কোণ কইনি? আই লভ রাইটিং, মু লেখে, মু লেখিয়া পাই ভাল পাଏ। এইটা কথাটাকু বর্তমান 10 মিনিট হেলা মু লেখিবা স্টার্ট করিছি, তাহলে মু কোণ কহিবি? আই লভ সরি আই এম রাইটিং। কোণ কইলি? না আই এম রাইটিং, আই এম রাইটিং এ লেটর।
ए लेटर ताले मते गोटे कथा कुह जदि मु एइटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रे मु एउटू स्टार्ट कली वर्तमान 10 मिनिट हेइची 10 मिनिट हला मु लेखुची हला ताले 10 मिनिट हला जो लेखुची एटा कामटा मोर कंटिन्यू जार रहिची ना ए कामटा मोर कंटिन्यू जार रहिची ना ए जो 10 मिनिट हला मु लेखुची ए कामटा मोर कंटिन्यू जार रहिची ना ए कामटा मोर कंटिन्यू जार रहिची ना रहिची काई ना 10 मिनिट हला मु लेखुची वर्तमान मु लेखुची आई एम राइटिंग ए लेटर मु 10 मिनिट हला कामटा जार रहिची ताले एइटा जदि मु 10 मिनिट टाइम एठी डिनोट करनी ताले ए कामटा मोर जारी रहिची बोली तमे देखि पारछो ना समय रेखारे कामटा मोर जारी रहिची ना रोहिनी मु कहली आई एम राइटिंग ए लेटर बा आई एम टीचिंग यू टेंस आई एम टीचिंग यू टेंस माने कोन मु तुमको वर्तमान टेंस पढौची ताले एई टेंस पढेबाटा 10-15 मिनिट हेइची ना ताले कामटा वर्तमान जारी रहिची ना जारी रहिनी तेणुक आको आम कौन कहले कंटिन्यूअस जे कामटा जारी रही प्रेजेंट रे वर्तमान कंटिन्यूअस जारी रही कामटा बुझीगला ये कथाटा को आम परफेक्ट कंटिन्यूअस केमी लिखा है एबे देखिल कंटिन्यूअस कौन देखि पारलो ना आई एम राइटिंग ए लेटर आई एम टीचिंग यू टेंस ही इज प्लेइंग इन द गार्डन ताहले से खेलिबा खाऊ किमा कोन गोटे काम कंटिन्यूटी जारी रही है जहाँ आम समय रेखार दर्शे पारुचे 10 मिनिट है कामटी जारी रही जोटा कि आम इंडेफिनाइट टेंस रे करि पार नथिले समय रेखार देखि पार नथिले याको आम से कौन कहते इंडेफिनाइट किंतु आको आम कौन कहले कंटिन्यूअस जोटा जारी रही है एबे कहब सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन पे आसला परफेक्ट तो सार पढ़े सिंपल पढ़े कंटिन्यूअस पढ़े परफेक्ट पढ़े तापर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े मु कहबी एकदम भूल कथा आगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आसीबो तापर परफेक्ट आसीबो केमिति देखो मु कहली तमे 10 मिनिट हला टेंस पढ़ी आसुचो बा चिठीटी लेखि आसुचो हला ताले कामटा कंटिन्यू जारी रही ना जारी रही अच्छा एबे देखिबा परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन परफेक्ट माने देखो तमे एबे सुधा चिठीटा लेखि ना हो 10 मिनिट हला लेखुचो लेखिते लेखिते अध घंटे बीती गलानी ताले जो मु जणे आसी पचारला तमे कोन करचो तमे कहिबो कोन कहिबो ना आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 30 मिनिट और 30 मिनिट्स ताल तुम कौन कह मु गोटे चिट्ठी लेखि आसु अच्छी ओडिया तुम केमती कह मु गोटे चिट्ठी लेखि आसु अच्छी 10 मिनिट है 30 मिनिट है मु अध घंटा है गोटे चिट्ठी को लेखि आसु अच्छी तामाने चिट्ठी लेखिबार काम ये जो 10 मिनिट है ये चली यहाँ अध घंटे हो गला एबे अध घंटे हो गलानी तुम आसी तुम बापा पचारे बाबा रे कौन करुचु ना मु एबे अध घंटे है गोटे चिट्ठी लेखि आसु अच्छी बा लेखु अच्छी ताले अध घंटे है तुमको ये टाइम देवाई पड़ा तुमको टाइम मेंशन करने पड़ा ताले जो टाइम मेंशन करने पड़ो आम से कौन कहवा परफेक्ट कंटिन्यूअस दबा जे टाइम मेंशन करने पड़ो जमीती कि एठी तुम वर्तमान अध घंटे बीती जाइए बुझुन एठी जो कामटा 10 मिनिट है करूल से बर्तमान कौन होटा बर्तमान अध घंटे बीती जाइए लक्ष्य कर एटू अध घंटे बर्तमान बीती जाइए कामटा जारी रही जना ना कामटा केतबेले सरीब तेणुक जिते पर्यटन न सरी तुम ये अध घंटे है 2-4 पेज तो लिखि सारच अरे 2 पेज हो कि 4 पेज हो लिखिच ना लिखिन लिखि सारच तेणुक जी सारीच ताको आम कौन कहवा परफेक्ट ताको आम कौन कहवा परफेक्ट किंतु आउ जो 4 पेज कि 5 पेज बाकी अच्छी तुम हिसाब से जहाँ भी कम बाकी अच्छी तो बर्तमान कम चली ताको आम कौन कहवा कंटिन्यूअस ताको आम कौन कहवा कंटिन्यूअस तो तेणुक आम कौन कहू परफेक्ट कंटिन्यूअस तामाने कामटा किछि सरीची आउ किछि बाकी अछि कामटा किछि सरीची आउ किछि बाकी अछि जेमिति एठी अध घंटे ला लेखि आसुचो हुए तो आउ अध घंटे लागि पारे कामटा सरीबा पई बुझेला ना बुझेलानी बुझेला एबे सेही कामटा कोन हेची एबे सेही कामटा कोन हेची ना परफेक्ट रे कोन हेची ए देखो एबे परफेक्ट रे कोन हेची सपोज कामटा वर्तमान सरी जाई अछि कामटा ए अध घंटा है 45 मिनिट लागला तुमसे चिठीटा लेखिया पई हला तुमसे चिठीटा लेखिया पई 45 मिनिट लागिला ताले मते गोटे कथा को 45 मिनिट हो गला तुम चिठी लेखा सरी गला ताले वर्तमान जो चिठी लेखार प्रोसेस सरी गला ताले वर्तमान सरीची आ वर्तमान सरीची एटा जदी प्रेजेंट हुए प्रेजेंट टू आर टिके दूरतार अच्छी जेटा तुमको वर्तमान प्रेजेंट रो कोन ना रिलेवेंस से रखुची जेमिति कि तुम कहिलो आई हैव रिटन ए लेटर I have written a letter मु गोटे चिट्ठी लेखि सारी है मु गोटे चिट्ठी लेखि सारी ताले ए जो मु गोटे चिट्ठी लेखि सारी प्रेजेंट रे ए जो प्रेजेंट रे चिट्ठी लेखिबार कामटा केबे सरीची एबे एबे जस्ट 2-4 मिनिट हबो जेटा कि प्रेजेंट रो रिलेवेंस
ଯେମିତି ମା ଆଣିକି ଦେଲେ ଭାତ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଖାଇ ଦେଇଛ, ପୁଣି ଥରେ ଭଉଣୀ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ପିଠାଟିଏ, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଭାତ ଖାଇସାରିଲି, आई हैव जस्ट इटेन माई राइस, या फिर आई हैव जस्ट इटेन माई लंच या डिनर, ତମେ ଏଇ କଥା କହିବ ନା? ମୁଁ ତ ଏବେ ଏବେ ଭାତଟା ଖାଇଲି ବା ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇସାରିଛି। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ରିଲେଭାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ କାମଟା ସରିଥିବ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ପରଫେକ୍ଟ, ଯେ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ରେଖା ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶେଇଲେ। ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୁଝିନେଲା ତାକୁ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ କର, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେମି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ କଥା କହୁଛି, ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲକୁ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟକୁ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି। ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ 500 ଲାଇକ୍ ଆଉ 100 କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିଦେବି ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟକୁ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟକୁ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। এইটি গোটে কথা দেখ তুমକୁ ଦେଖଉଛି, এইটি গোটে কথা পুଣି ଥରେ ତୁମକୁ କହୁଛି। এই ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏବେ କାମଟା ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା କାମଟା ସରିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଏବେ କାମଟା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এইটি ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ। କ'ଣ କହିବା? ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ ହେଲା, ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ କହିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯେଉଁ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ସରିଥିଲା, ସେ କାମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତିଗଲାଣି କେତେ ସମୟ? ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଯେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଯେ ଦିନେ ବିତିଗଲାଣି, 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାମଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ସରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଯେ ସେ କାମଟା ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରିବାନି। କ'ଣ କହିବା ନା ସେ କାମଟାକୁ ସରିବାର ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ତାହାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟରେ ଲେଖୁ, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖୁ। ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ, ଏବେ ଏବେ ଚିଠିଟା ଲେଖା ସରିଲା, କାଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପଚାରୁଥିଲା, ଆରେ କାଲି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନା କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖି ସାରିଲୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ତ ସେ ଚିଠିଟା କାଲି ହଁ ମୁଁ ତ ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ତାହେଲେ ଲେଖି ସାରିଥିଲି, ସେଟାକୁ ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ରିଲେଭେନ୍ସ ଦେବ କି? ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେ କଥାଟା କହିବ କି? ଯେତେବେଳେ କାଲି କହିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କହିବ କି? ନା, କ'ଣ କହିବ? ନା ହଁ ମୁଁ ଚିଠିଟା ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ତାମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এইটি ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ନଜର ଆସୁନି? ଦେଖ এই ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ କାମଟା ସରିଥିଲା, ଏଇଠି ସରିଥିଲା। এই କାମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କାଲି ପରଦିନ ତୁମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ତୁ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ 7ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 7ଟା ବେଳେ ଲେଖି ସାରିଥିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସେ ନଜର ଆସିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ତୁମେ କହିଲ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ଲେଟର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଲେଖି ସାରିଛି। କାଲି ଆସି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନା ସାର୍ ମୁଁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁମେ ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖି ସାରିଥିଲ ସେଦିନ? ନା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ? ଆଇ ରୁଟ୍ ଏ ଲେଟର। କ'ଣ କହିବ? ଆଇ ରୁଟ୍ ଏ ଲେଟର, ଆଇ ରୁଟ୍ ଏ ଲେଟର ୟଷ୍ଟରଡେ। ୟଷ୍ଟରଡେ ତା ମାନେ ତୁମର ଗତକାଲି ଚିଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲ, ଏବେ ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଲେଖୁଥିଲ, 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଲେଖିଲ, ତାକୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କହିଲେ, ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖା ସାରିଦେଲ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପଚାରୁଛି ତୁମେ ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖିଥିଲ କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଆଇ ରୁଟ୍ ଏ ଲେଟର ୟଷ୍ଟରଡେ। ତାହେଲେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଦେଖୁନ, ଏଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ତୁମକୁ ନଜର ଆସୁନି? ଦେଖ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ତୁମକୁ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଜର ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗତକାଲି ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଏଇଟାର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନଜର ଆସୁଛି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା କେବେ ଗୋଟେ ଏତିକି ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଲେଖୁଥିଲ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ପୁଣି ଲେଖି ସାରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଲେଖି ସାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପଚାରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ସାର୍ ମୁଁ ନା ଯେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କାଲି ଚିଠିଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଚିଠିଟା ଲେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେତେ ବଟେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 30 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 45 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର କାମଟା ସରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି 100 ଲାଇକ୍ ଆଉ 500 ଲାଇକ୍ 100 କମେଣ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟା ସରିବାରେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନ ରଖିକି, ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରେ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଟା ଡିନୋଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ କେବେ ଅତୀତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମଟେ ଥିଲା, ବଡ଼ କାମଟେ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍। ତେଣୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଆଇ ରୁଟ୍ ଏ ଲେଟର ୟଷ୍ଟରଡେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଗତକାଲି,
एबे देखिबा आमे कंटीन्यूअस अतीतर कंटीन्यूअस ता माने देखो अतीतर कंटीन्यूअस वेरी सिंपल जो माने प्रेजेंट बुझिले से अतीतर बुझी जिवे अतीतर ए कामटा आरंभ होइथिला सपोज तुम सांग आज पचारला काली 7टा बेले कोन करथुलु ना सांग काली 7टा बेले मु आई वाज राइटिंग ए letter I was writing a letter when you called me I was writing a letter when you called me ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ କଲ୍ କଲ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଦେଖ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିତି ଗଲାଣି ବା 45 ମିନିଟ୍ ବିତି ଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟଟା ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଅତୀତରେ ସରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଦେଖିପାରିଲେନି ଦେଖିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କଲା ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ନା ଆଇ ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କଲ୍ଡ ମି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଥିଲି ତାହେଲେ ଚିଠି ଲେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେଲ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତୁମେ ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖୁଥିଲ ହେଲା ନା ଏବେ ଦେଖ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଯେମିତିକି ଅତୀତରେ ହେଡ଼ବିନ୍ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଡ଼ବିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା କାମଟା ତୁମେ ଅତୀତରେ କରି ଆସୁଥିଲ ସେମ୍ କଥା এই কামটা ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତୁମେ ଚିଠିଟି ଲେଖି ଆସୁଅଛ ବା ଲେଖୁ ଆସୁଥିଲ ହେଲା ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ କ'ଣ କହିବ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ ନା ଆଇ ହେଡ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ when you came ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିବାଟା କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ଆଇ ହେଡ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ 30 ମିନିଟ୍ସ when you came ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ 30 ମିନିଟ୍ ବିତି ଯାଇଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ 30 ମିନିଟ୍ ବିତି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଇ ହେଡ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ for 30 minutes when you came ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ 30 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିତି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ଏବେ ସେଇ କାମଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ କାମଟା ଏଇଠି ତୁମେ ସରିଯାଇଛି ଯେମିତିକି ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ନା ଆଇ କ'ଣ ରେ ଆଇ ହେଡ୍ written a letter when you called me ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଲ୍ କଲ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଥିଲି ଆଇ ହେଡ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ when you called me ତାହେଲେ ଏଇ ତୁମ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ 45 ମିନିଟ୍ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଠି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛ ହେଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖି ସାରିଥିଲା ତାହେଲେ ଚିଠିଟି ଲେଖି ସାରିଥିବା କେତେ ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି 45 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏ ଯେତିକି ଆମେ ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛେ ବା ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ସମୟରେଖାରେ ରଖିପାରୁଛେ ନା ହଁ ସାର୍ ରଖିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଯଦି ସମୟରେଖା ରଖିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଟେନ୍ସକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୟରେଖା ରଖିପାରୁଛେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଚରଟା ବି ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ଯେମିତିକି ଏଠି ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଗଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଦେଖ ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବି ହେଲା ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ତାର କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ ସେଭଳି ଆକୁ ବି ଆମେ ସମୟରେଖା ରଖିପାରିବାନି ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ'ଣ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିବି when you come ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି writing a letter I will be writing a letter ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିବି if you come ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଲେଖି ଆସୁଥିବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ
କିଛି ସମୟ କାମଟା ଚାଲିବ, ତାପରେ କାମଟା ସରିଯିବ ଏଇଠି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିଛି ସମୟ କାମଟା ଚାଲିବ, ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମଟା ଏଇଠି ସରିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ ଇଫ୍ ୟୁ କମ୍। ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିବି ହେଲା। ସେଇଭଳି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଏଠି ମାନିନିଅ କିଛି ତୁମର 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ଚିଠି ଲେଖିବାରେ, ସେଇଭଳି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ କ'ଣ, କିଛି ତୁମେ ଚିଠିଟା ଲେଖିଥିବ, କିଛି ଲେଖିଥିବ, ଯେମିତିକି ଧର 30 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସି ସାରିଥିବି ହଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କମ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପରଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ଲେଟର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଥିବି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କାମଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ କିପରି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଡିନୋଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲେ କିପରି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଡିନୋଟ୍ କଲେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଢ଼ୁଛ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର ଆ ଉପରେ ବା ଟେନ୍ସ ଉପରେ ବା ଯେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ। আর আকু যদি মু এক্সপ্লানেসন দেবি না আর 2 ঘন্টা পড়িযোগ বি মানে মু ଦେଇପାରିବିନି পুরা এক্সপ্লানেসন ହେଲା। তো ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ତାର ଲେନ୍ଥକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।